اب فی دن راضی عائشہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ وقال تبارک وتعالی فی مقام آخر ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ ایک عظیم الشان تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ میں یہاں کوئی لمبی چوڑی بات یا گفتگو نہیں کروں گا۔ مجھے چاہیے کہ میں اس پر گفتگو کروں کہ قرآن ایک سمندر ہے اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس میں غوطہ لگاؤں اور موتی نکال کر آپ کی جھولی میں رکھ دوں۔ قرآن اور صاحب قرآن یہ دو علیحدہ لفظ ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ قرآن اور صاحب قرآن ایک ہیں تو ان میں کلام نہیں ہے کہ قرآن بھی وہی ہے اور صاحب قرآن بھی وہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ قرآن حسن ہے، نبی تشریح ہے، قرآن علم ہے، نبی عمل ہے، قرآن عمل ہے، قرآن اجمال ہے، نبی تفصیل ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر چلتے پھرتے اللہ کا کلام ہے۔ ایک آدمی کوئی کتاب پڑھتا ہے، جیسے ایم اے کی کتاب ہے، بی اے کی کتاب ہے یا پرائمری کا نصاب ہے، ایک مرتبہ پڑھتا ہے دوسری مرتبہ نہیں پڑھتا۔ ایک کتاب تو پڑھتا ہے دوسری مرتبہ نہیں پڑھتا، تیرا جی نہیں چاہتا دوسری مرتبہ پڑھنے کو۔ ایک آدمی کہتے ہیں کہ نہیں میں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں۔ دوسرا آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں فلسفے کی کتاب پڑھتا ہوں۔ تیسرا آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں حساب کی کتاب پڑھتا ہوں۔ چوتھا آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں جغرافیہ کی کتاب پڑھتا ہوں۔ ایک مرتبہ پڑھتا ہے، دوسری مرتبہ دو مرتبہ پڑھتا ہے، تیسری مرتبہ پڑھنے کو اس کا جی نہیں چاہتا، اس کو لائبریری میں مرد کر دیتا ہے۔ پہلے لائبریری میں جاتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے کہ کتاب دو مجھے کتاب پڑھنی ہے۔ جب ایک مرتبہ کتاب پڑھ لیتا ہے تو اس کا دوسری مرتبہ کتاب پڑھنے کا جی نہیں چاہتا، اس کو بند کرتا ہے، پھر لائبریری میں جمع کرا دیتا ہے۔ یہ ایک ہی ایسی کتاب ہے جس کو ایک مرتبہ پڑھے مزہ وہی ہے، دو مرتبہ پڑھے مزہ وہی ہے، تیسری مرتبہ پڑھے مزہ وہی ہے،
चौथी मर्तबा पढ़े मज़ा वही है, सारी रात पढ़े मज़ा वही है, सारा दिन पढ़े मज़ा वही है, तरावी में सुने मज़ा वही है, नवाफिल में सुने मज़ा वही है, मिंबर पे सुने मज़ा वही है, और मस्जिदों में सुने मज़ा वही है। 40 मर्तबा इंसान पढ़े लेकिन मज़े में कोई कमी नहीं आती। जब तू 40 मर्तबा पढ़ेगा तो खुदा कहेगा कि किसी किताब पर इतना सवाब नहीं मिलता जिसे इसे पढ़ने पर इतना सवाब मिलता है। फिर अल्लाह कहेंगे तो एक लफ्ज पढ़, एक हर्फ पे मैं तुझे 10 नेकियां दूंगा, तेरे 10 दर्जे बुलंद करूंगा, तेरे 10 दर्जात बुलंद करूंगा, तेरे 10 गुनाह माफ कर दूंगा। किसी किताब लाओ तो सही कोई किताब, किसी किताब में इतना सवाब नहीं मिलता। कुरान पढ़ना भी सवाब, कुरान सुनना भी सवाब, कुरान को देखना भी सवाब। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, अगर तू कुरान नहीं पढ़ता, सिर्फ सुनता है, तुझे सवाब मिलता है। अगर तू कुरान देखता है फिर भी तुझे सवाब मिलता है। अगर तू कुरान कुछ नहीं पढ़ता लेकिन उसके पढ़ने वाले बच्चे को मिलता है, उसको मोहब्बत देता है, तुझे भी सवाब मिलता है। तू बच्चे को भी छोड़ दे, अगर बच्चा जिस कुरान को जिस तिरपाई पर रखता है वो खरीद कर उस बच्चे को दे दे, फिर भी तुझे सवाब मिलेगा। कुरान पढ़ना भी सवाब, कुरान सुनना भी सवाब और कुरान को देखना भी सवाब। कुरान में एक बेमिसाल किताब है। मैंने कुरान से पूछा, कुरान तू बता तो कौन सी किताब है, कौन कैसी किताब है? कुरान कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, मैं एक ऐसी किताब हूँ जिसमें कोई शक नहीं। मैंने कुरान से पूछा तो किस पर उतरा? कुरान ने कहा बिमा नुज़िला अला मुहम्मद, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा हूँ। मैंने कुरान से पूछा ऐ कुरान तू बता तुझे कौन लेकर आया? कुरान कहता है मुझे रूहुल अमीन ले आया है। मैंने कुरान से पूछा तेरी हिफाजत का जिम्मा किसने लिया है? कुरान कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, मेरी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ही लिया है। कुरान बेमिसाल किताब है, कुरान लारैब किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने 18,000 उलूम बयान किए हैं। ये साइंस और जियोग्राफिया भी कुरान में मौजूद है। कुरान से पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये रेडियो नहीं थे, ये मोबाइल फोन नहीं थे। ये कुरान के बाद क्यों आए? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हवाई जहाज को क्यों बनाया गया? क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले तो लोग पत्थर को सजदा करते थे। कैसे तोड़ते? सूरज को सजदा करते थे, सितारों को सजदा करते थे, चांद को सजदा करते थे। वो कैसे उनके ऊपर रिसर्च करते, उनको तोड़ते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आए तो आकर बताया कि ये सजदे के लायक नहीं, सजदे का सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को होना है। कुरान ने आकर बताया ये पत्थर भी तेरा नौकर है, सूरज भी तेरा नौकर है, चांद भी तेरा नौकर है, सितारे भी तेरे नौकर हैं। नौकर जब बनाया तो फिर इसके ऊपर रिसर्च शुरू कर दी। कुरान क्या है? कुरान बेमिसाल किताब है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहिमहुल्लाह ताला बड़े सगीर के बड़े आलम हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। अपने कुतुब खाने में बैठे थे, एक आदमी दौड़ता हुआ आया कि हजरत इस्लाम की नाक कट गई।
بیٹا کیسے ناک کٹ گئی کہ دہلی کے، وہ کہتا ہے کہ دہلی کے چوک پر فنڈر نامی پادری کھڑا ہو کر چیلنج کر رہا ہے کہ لاؤ تم قرآن کو، میں اپنی بائبل یعنی انجیل کو اس آگ میں ڈالتا ہوں، تم بھی لاؤ اپنے قرآن کو، جو کتاب بچ گئی وہی سچا ہوگا۔ دہلی کے چوک پر بڑا اجتماع ہے، بڑے لوگ جمع ہیں، چکھا جل رہا ہے اور آگ آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور چل پڑے۔ وہ جو لڑکا بتانے آیا تھا وہ آیا، حضرت قرآن تو لے لیں، تو انہوں نے کہا انشاءاللہ بغیر قرآن کے کام ہو جائے گا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی جب چوک میں آئے، اس پادری سے تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں، تو لاؤ اپنا قرآن اور میں اپنی بائبل یعنی انجیل کو ڈالتا ہوں۔ حضرت شاہ نے کہا میں کو منکر ہوں، مشرک ہوں کہ میں اپنے قرآن کو آگ میں ڈال دوں، یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ میں بھی اپنا قرآن اپنے سینے سے لگاتا ہوں اور تو بھی اپنے بائبل کو سینے سے لگا۔ بائبل کو سینے سے لگا چھلانگ، جس کی کتاب سچی ہوگی وہ بچ جائے گا۔ اب پادری لاجواب ہو گیا کہ حضرت، وہ بھاگنے لگا تو لوگوں نے اسے پکڑ لیا، کہاں بھاگتے ہو؟ پادری کہتا ہے میں تو اپنی کتاب کو مثالہ لگا کر آیا تھا، میں نے اپنے آپ کو مثالہ نہیں لگایا۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن بے مثال کتاب ہے۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ اے امام تو بتا قرآن کو کیسا پایا، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے اس سے 90,000 مسائل اخذ کیے ہیں۔ جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ بتائیں کہ قرآن کو کیسا پایا، تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ ہزاروں مسائل 4 کتابوں میں جمع ہو چکے ہیں، لیکن قرآن کا معنی پورا نہیں ہوا۔ حضرت امام سے پوچھا گیا کہ حضرت قرآن کے بارے میں کوئی بات بتاؤ۔ جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا، میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا اور پوچھا کہ اے اللہ تجھے کون سی چیز پسند ہے، تو اللہ نے کہا مجھے قرآن پسند ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ اے اللہ سمجھ کر پڑھوں یا بغیر سوچے سمجھے پڑھوں، تجھے پسند ہے؟ تو اللہ نے کہا تو پڑھ صحیح، سوچ کر پڑھ یا سوچ سمجھ کر نہ پڑھ۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ قرآن کو کیسا پایا، امام غزالی نے بڑی عجیب بات کہی کہ قرآن اتنا آسان ہے کہ 8 سال کے بچے کے دل میں اتر جاتا ہے، مشکل اتنا ہے کہ 1400 سال گزر چکے ہیں، علماء اس میں غوطہ لگا رہے ہیں لیکن موتیوں کو نہ پا سکے۔ سورۃ دخان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی سورۃ دخان پڑھتا ہے تو اس کے لیے 70,000 فرشتے پورا ہفتہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آخری واقعہ بیان کر کے میں اب اجازت چاہوں گا۔ یہ منشی رحمت علی رحمہ اللہ تعالی عنہ کی بات ہے۔ منشی رحمت علی بڑے ولی تھے۔ جب دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا تو منشی رحمت علی نانوتا سے دیوبند روزانہ آتے ملازمت کی خاطر۔ ایک دن
मुंशी रहमत अली नानोता से निकले, रास्ते में एक गांव आता है। गांव में देखा कि लोग इकट्ठे हैं, खड़े हो गए। लोगों ने कहा कि हजरत एक बूढ़ा फौत हो गया है, उसका जनाजा आप पढ़ाएं। हजरत ने कहा मैं तो नहीं पढ़ाता। घर से आवाज आई कि मुंशी रहमत अली को बुलाओ कि वो जनाजा पढ़ाए। जब उस बूढ़ी से पूछा गया कि आपने हजरत मुंशी रहमत अली का नाम क्यों लिया, तो उसने कहा कि जब मरने वाला था, मरने वाला था, तो इसने मुंशी रहमत अली का कहा था कि मेरा जनाजा वही पढ़ाएंगे। तो लोगों ने बताया कि हजरत आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा फायदा हो गया। तो हजरत मुंशी रहमत अली ने कहा बुजुर्ग आदमी है, मैं जनाजा पढ़ा देता हूँ। जनाजा पढ़ाया। जनाजा पढ़ाने के बाद उनको दफन किया, चले गए। जब देवबंद पहुंचने अपने दफ्तर में पहुंचे तो देखा वो मुलाजमत वाला कार्ड नहीं है। जिंदगी का मसला था, तो वहां से चल पड़े। दोबारा उसी गांव में आए और कहा अभी तो घंटा हुआ है दफनाए हुए, मेरी जिंदगी का मसला है, आप वो कार्ड मुझे निकालने दें। लोगों ने कहा कि चलें, ये वली आदमी है। कि लोग जमा हो गए और जब मिट्टी हटाई गई, कफन के करीब पहुंचे उस बुजुर्ग के, तो देखा कब्र फूलों से भरी हुई थी। कब्र फूलों से भरी हुई थी। हजरत मुंशी रहमत अली को अपनी मुलाजमत भूल गई और पूछा इनका अमल क्या था। जब उन औरत से पूछा गया कि इस बुजुर्ग का अमल क्या था, तो उस बूढ़ी ने कहा कि 45 साल हो गए मुझे इससे निकाह हुआ, ये अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। फिर क्या अमल था? कुरान भी नहीं पढ़ सकता और अनपढ़ है, फिर क्या अमल था? तो उस बूढ़ी ने पूछा, बूढ़ी ने बताया कि इनका एक मामूल है जो कभी नागा नहीं हुआ उनका। मुंशी रहमत अली ने पूछा वो क्या अमल है? कि सुबह जब नमाज पढ़ के आता था, बुजुर्ग सुबह जब नमाज पढ़ के आता था तो कुरान को उठाता था, उंगली रखता था, जो लफ्ज़ सामने आता कहता कि अल्लाह तूने जो भी कहा सच कहा, तूने जो भी कहा सच कहा, तूने जो भी कहा सच कहा। तो इसे कुरान कहते आओ तो सही मेरी तरफ। कुरान में आया है इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। कुरान गिरी हुई इंसानियत को ऊंचा करता है, कौमों को ऊंचा करता है। अल्लाह मुझे और आपको समझ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।